যাই হোক প্রিয় দর্শক, আমরা আছি আপনাদের সাথে, আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। আপনারা দেখুন, প্রবাসের একটি সংগঠন যারা সাহায্য নিয়ে আসছেন, তারা এই ভারতবাসী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই দুর্যোগের সময় মানুষগুলো কেমন আছেন, সরাসরি তারা এসেছেন লন্ডন থেকে, এসে তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে কিন্তু তারা এই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এখানে লনলি অরপানসন একটি সংগঠন, লনলি অরপানসন সংগঠনের পক্ষ থেকে কিন্তু তারা আজকের এই ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছেন মানুষের কাছে। আমরা সেটা সরাসরি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি। যারা লাইভে আছেন অবশ্যই শেয়ার করে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা সাথে সাথে আমাদের লাইভে যুক্ত হচ্ছেন। আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এখানে রেদওয়ান ভাই আছেন, জালানিজ আছেন এবং আছেন রেদওয়ান ভাই সহ যারা আছেন, আপনারা দ্রুত আসেন, এই হাওড় অঞ্চলের মানুষের অবস্থা এবং পরিস্থিতি দেখে নিন। 2.5 hours by boat, only 3 hours on a big steam engine to deliver food bags. Now these food bags, they're not just any small food bags. We made sure that there's enough food to at least last the whole family for a week or so. Okay? As you can see here, the family has been stranded in the floodwaters without any aid. So if you do want to get involved, if you do want to support and donate, then all you have to do is just visit our website, lonelyorphans.org. So that's www.lonelyorphans.org, and you can join in with the relief work. Wherever you are in the world, a small donation can change the lives of families and children who have been suffering in the floodwaters. It's been 1 week or more than 1 week of flooding. The floodwater hasn't gone down yet, and they still haven't received any aid. We're probably one of the first organizations to bring aid to these areas. So support us and keep on donating. থ্যাংক ইউ। আমরা আপনাকে জানতে চাই যে এই যে নিজের চোখে আপনি প্রবাসে থেকে এখন যে নিজের চোখে এই মানুষগুলোকে দেখছেন যে মানুষ খাবারের জন্য হাহাকার করছে, এটা আপনার কাছে কেমন লাগে একটু আমরা জানতে চাই। Traveling out here for 5 hours now, and seeing the impact of the floods on people just makes you realize how desperate they really are, and how much just small donations really change their life. These food packs don't cost much. In the West, how much is it? It's just £15. How much is £15-20? If we put it in real terms, £15-20 doesn't make an impact in our lives. But for these people, £15-20 changes their life. You can see the poverty in their eyes. When the boat was coming, for them, that was hope. Money can't buy hope. £100 donation makes us feel good a little bit, but what really should change our hearts is the fact that when you're donating £20, you're giving hope to someone's life. And that's something that you can't put a number on. And for me, when I come out here, when I see these things, it makes me want to do more. It makes me want to change as much life as I can, because when I die, that's the legacy that I'm leaving behind. When I die, I'm not taking my money with me. My money will remain in the bank. My children will get my inheritance. But what I take with me is the life that I've changed. And that's why I do this. I've been asked numerous times, why do you do this? And I tell you why. It's because it's the only thing that gives you peace in your heart, knowing that you've changed people's lives. You help people who otherwise won't be helped if it wasn't for your support. So ask yourself, what do you want to do? How will you help these people? And do it in whatever way you can. Do it. If you want to help Lonely Orphans, visit our website, get in contact with us, and we will facilitate for you to change lives of families like this. Thank you for your support. থ্যাংক ইউ আপনাকে। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন যে আমরা এই মুহূর্তে আছি যেখানে এখানকার যে অবস্থা আপনারা দেখছেন যে এখানে হাহাকার করছেন মানুষ খাবারের জন্য, একটু খাবার তারা খাবেন এই মনোভাব নিয়ে তারা সবাই এখানে এসেছেন। আসলে এই যে এতগুলো পরিবার বা এতগুলো খাবার, এই মানুষগুলো খাবার না পাওয়ার কারণে কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের হাহাজারি বা তাদের এই কষ্ট। তবে প্রচুর মানুষ কিন্তু এখানে খাবার নিয়েছেন ইতিমধ্যে, এবং পুরো এলাকায় খাবারটি বন্টন করবেন। আমরা সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। তো প্রিয় দর্শক, সিলেটের ম্যাগাজিন টিভি থেকে আমরা সরাসরি আছি আপনাদের সাথে। এক মুঠো খাবারের জন্য তাদের হাহাজারি, এবং এক মুঠো খাবারের জন্য তারা কীভাবে হাহাজারি করছেন, এটা না দেখলে আপনারা বুঝবেন কী করে। তো আসলে খাবারের চাহিদা শেষ করা যায় না। অনেকেই কিন্তু খাবার দিয়েছেন ইতিমধ্যে, কিন্তু অনেকেই আবার চাচ্ছেন
তো এই যে দেখেন হাওর অঞ্চলের যে অবস্থা, আমার যারা আছেন লাইভে, আমি আশা করব আপনারা যদি একটু শেয়ার করেন আমাদের এই ভিডিওটি, আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে গ্রামের আরও কিছু এলাকা বা আরও কিছু জায়গায় নিয়ে যাব। কোরবানি দিতে হবে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। কোরবানির বাজার আমরা দেখিয়েছি, গতকালকে দেখিয়েছি, আমরা ইনশাল্লাহ আরও দেখাবো। এদিকে অনেক মানুষকে তারা ইতিমধ্যে ত্রাণ দিয়েছেন, ইনশাল্লাহ আরও তারা ত্রাণ দেবেন এবং দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইনশাআল্লাহ সবগুলোই কিন্তু আপনারা পাবেন। প্রিয় দর্শক, সিলেটের ম্যাগাজিন টিভি থেকে আমরা সরাসরি আপনাদেরকে এই যে অনাহারী মানুষ যারা আছেন তাদেরকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছেন লন্ডনের একটি সংস্থা। লনলি অরফান্স যে সংগঠন আছে লন্ডনের, সেই সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা সেটা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি। তো সরাসরি দেখেন অনেক মানুষ আছেন এখানে, অনেকেই কিন্তু পেয়েছেন এবং তাদের আজকের এই ত্রাণ সামগ্রী ইনশাআল্লাহ সবার কাছে তারা পৌঁছে দিবেন। এখানে অনেকগুলো পরিবার কিন্তু সবাই হয়তো পাচ্ছেন এই খাবারটি, এর আগে কিন্তু পাচ্ছেন না, কিন্তু অনেকের হয়তো পান নেই। তা আসলে সবাই একসাথে না পাওয়ার সম্ভাবনাটাই কিন্তু বেশি থেকে যায়। তাই আমাদের আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি। দেখুন মানুষগুলো কিভাবে আছে, কি অবস্থায় আছে। আমরা সরাসরি যাচ্ছি গ্রামের অন্য এলাকায়, দেখানোর চেষ্টা করছি। অনেক রিস্ক হয়ে যায় এই যে হাওর অঞ্চল দিয়ে যাওয়াটা। আমরা আপনাদের কাছে তুলে দিচ্ছি ধানবাসী মানুষ, পানিবন্দী মানুষ, কষ্টে থাকা মানুষ। সাইফা আপনারা যারা আছেন একটু শেয়ার করেন, রেদওয়ান ভাই একটু শেয়ার করেন। আমরা আশা করছি আপনাদের শেয়ারটা আপনারা যদি একটু শেয়ার করেন তাহলে হয়তো আমরা আনন্দিত হব এবং আপনাদেরকে আরও কিছু দিতে পারবো। আমরা আমাদেরকে উৎসাহিত করে আজকে অনেক দূরে আমরা এসেছি। ইনশাআল্লাহ আপনারা যারা আছেন আমাদের সাথে থাকেন। হ্যালো, আমি তো দিরাই শোনানো কিন্তু হয়েছে ব্যস্ত না কিনা আর গরু ঠিক আছে, ভাত হালকা দিন মনে করিয়া। আমরা আছি আপনাদেরকে নিয়ে, যারা আছেন সুমন ভাই আপনারা সাথে থাকুন, উপভোগ করুন। লনলি অরফান্স সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকের এই ত্রাণ সামগ্রী একদম গ্রামে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের পক্ষ থেকে আজকে দেওয়া হচ্ছে এই ত্রাণগুলো। আমরা সরাসরি তাদেরকে দেখাচ্ছি এবং আমরা আছি তাদের সাথে। হাওর অঞ্চলের অবস্থা আমরা তুলে ধরছি। তবে এই যে গাছটা আছে, হাওরের গাছের মধ্যে কী ধরনের পাখি আছে, কয়েকটা মাছ ধরে খায়। এই যে দেখেন কি সুন্দর তারা বসে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করছে আর তাকিয়ে আছে তরতাজা মাছের। এই হাওরটি দেখলে অনেক মজা লাগে। এই যে পানি টই টই করতেছে, হাওর খুব কিনারা নাই, আর এখানে প্রচুর বাতাস দিচ্ছে, ঢেউ দিচ্ছে, নৌকা খেলছে, অনেকটা ভয়ও লাগে মনে। আপনারা দোয়া করবেন যাতে আমরা সুন্দরভাবে আসতে পারি এটা শেষ করে। ইনশাল্লাহ যারা ত্রাণ দিচ্ছেন, প্রচুর ত্রাণ এবং এক একটি ব্যাগে অনেক ত্রাণ আছে আমরা দেখলাম। এবং এখানে দেখেন ঘরবাড়িগুলোর কী অবস্থা, এবং প্রত্যেকটি এলাকার মধ্যে তাদের এই যে কিছু বাউন্ডারি করা আছে যাতে
পানিটা ভিতরে ঢুকে আঘাত করতে না পারে, কিন্তু এবারের পানি কিন্তু এর উপর দিয়ে গেছে। দেখছেন বিশাল একটা বাউন্ডারি দেওয়া। এই দ্বীপের মধ্যে কিন্তু মানুষ বাস করে, দ্বীপের মধ্যে কিন্তু মানুষ বাস করে। এই যে ঘর বাড়ি একদম নষ্ট হয়ে গেছে। প্রচুর ঢেউ খেলছে নৌকায়। আপনারা দেখেন, আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি সরাসরি। এই যে ঘরগুলো ভেঙে পড়ে গেছে, এই মানুষের কষ্ট, এই মানুষগুলো কিভাবে এটা আবার পুনরায় ঠিক করবে, এটা বুঝতে পারছি না। এত অভাবে মানুষ, কাজ কাম নেই, খেয়ে না খেয়ে মানুষের দিন যাচ্ছে, তার উপরে আবার ঘরগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। প্রচুর ঘর দুয়ার ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে এই এলাকার মানুষগুলো, প্রচুর কষ্টে আছে। আমরা সেটা আপনাদের কাছে সরাসরি উপস্থাপন করছি। তারা এই যে হাওর অঞ্চলের পানি দিয়ে গোসল, খাবার সব কিছু কিন্তু তারা করতেছে। এই যে বাচ্চাটাকে গোসল করানো হচ্ছে, এভাবেই কিন্তু আমরা আপনাদেরকে তুলে দিচ্ছি। রাস্তাঘাট কোন দিকে আছে, কোন দিকে নেই, কি বলবো। এই দেখেন চতুর্দিকে কিন্তু পানি আর পানি, মানুষ বাসছে পানির মধ্যে। রিদওয়ান ভাই, হ্যাঁ পানি তো ঢেউ খেলতেছে বল্লম বল্লম করে, ঠিক আছে, এবং অনেক বড় একটা নৌকা যাচ্ছে। আমরা আপনাদেরকে সরাসরি হাওর অঞ্চলের দিকে নিয়ে আছি। আপনারা যারা আছেন আমাদের সাথে থাকেন, উপভোগ করেন আমাদের হাওর অঞ্চলের বাড়িগুলো, ভানুয়াসী মানুষের অবস্থা এবং পরিস্থিতি। লনলি সংগঠন যেটা আছে, তারা আমাদের সাথে আছেন, আমরা তাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এবং তারা যে আজকে লনলি অপারেশন যে সংগঠনটি, সেটা আপনাদের সাথে আছে, আমাদের সাথে আছে। আপনারা দেখেন, আমরা হাওর অঞ্চলের অবস্থান তুলে ধরছি। এখানে সরাসরি তারা তাদের ত্রাণটি তারা পৌঁছে দিচ্ছেন। এই শোন, ওটাও এগিয়ে দিও, ও এগিয়ে দিও। এই যে নাওটি ঢেউ দিচ্ছে। হ্যাঁ ওটা ওনা দেবো, ও বসা আছে উড়িয়ে দিলাম, ওটা লবে। দেখছেন, ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এই পিছিয়ে প্রায় 20 দিন বসবাস করছে। দেখেন কিভাবে মানুষগুলো আসতেছে খাবারের জন্য। এক মুঠো খাওয়ার পাওয়ার জন্য কিন্তু মানুষ পাগলের মতো ছুটে হারা। আমরা সেটা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি। আমার ভাই বোনেরা যারা আছেন শেয়ার করেন, রেদওয়ান ভাই শেয়ার করেন, সাইফা ইউকে শেয়ার করেন, ফজলে বাড়ি রাব্বি শেয়ার করেন। আপনারা সাথে থাকেন আমাদের সিলেটের ম্যাগাজিন টিভির, বাস্তব ভিডিওগুলো উপভোগ করেন। বাস্তবতা নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করছি। হাওর অঞ্চলের মানুষ কেমন আছে সেই বিষয়গুলো। হ্যাঁ রেদওয়ান ভাই কমেন্ট করছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা অবশ্যই রিপ্লাই দেব, আপনি একটু সাথে থাকেন, রাগ করার দরকার নেই, ইনশাল্লাহ আছি। সাইফা ইনশাল্লাহ করব।
মাঝদি মাদি ইসলাম ভাই, আপনি ভাই পানি বাড়েনি না, পানি বাড়ে নাই, পানি কমেছে। আমরা সামনে যাচ্ছি, আমরা এই মানুষগুলোকে আপনাদেরকে তুলে দিচ্ছি, আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকেন। দেখেন কিভাবে তারা ত্রাণ নেওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছে। অধীর আগ্রহে তারা অপেক্ষা করছে যে ত্রাণ নিবে, আমরা সেটি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি। প্রচুর মানুষ আছেন এখানে। প্রচুর মানুষ, মহিলা পুরুষ, এই যে দেখেন তারা খাবারের জন্য অপেক্ষায় আছেন, খাবার নিচ্ছেন। দেখেন রেদওয়ান ভাই, যে সুন্দর ভিডিও, থ্যাংক ইউ, অসংখ্য ধন্যবাদ। মিসপা ইউকে, সাগর ভাই, দেখে আনন্দিত কিন্তু কষ্ট লাগছে। হ্যাঁ ভাই, অনেক কষ্টের বিষয়, কারণ এই মানুষগুলো এক মুঠো খাবারের জন্য এবং পানি আর পানি, চতুর্দিকে পানি, পানির মধ্যে তারা বসবাস করছেন। আমরা এই বিষয়গুলো আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি। হলাম সব তুলিয়া হলাম, তুই লাগে আসছিল। আমরা এই ভিডিওগুলো আপনাদের জন্য সরাসরি দিচ্ছি, যে দেখেন মানুষ কিভাবে হাহাকার করছে খাবারের জন্য। আপনারা দেখেন যে খাবারের জন্য কিভাবে হাহাকারে আছে। এটা আপনারা শেয়ার করেন এবং আপনাদের সহযোগিতা এবং দোয়া আমরা আশা করছি।